خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں یاسمین آفتاب علی. چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. میری زندگی میں شاید 2-3 ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے میری سوچ، میری انٹائر زندگی کی جو اپروچ ہے اس پہ بہت گہری چھاپ چھوڑی ہے. ان میں اگر میں اپنے والد کے بعد کسی کا نام ایز وی گو along the age کہوں گی تو وہ ڈاکٹر مہدی حسن ہے. ڈاکٹر مہدی حسن، مشکل ہو رہی ہے یہ پروگرام کرنے میں. میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ کہنے کو ہے کہ میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں سوچے سمجھے بغیر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے الفاظ چھوٹے اور کم پڑ جاتے ہیں. میں کوشش کروں گی. جب پہلی دفعہ میں ڈاکٹر مہدی حسن کو ملی تو 1983-84 جرنلزم ڈپارٹمنٹ نیو کیمپس اور IR ڈپارٹمنٹ کے تیسری منزل کے ہم کرایہ دار تھے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ ایک راہدری میں تمام کمرے باہر کھلتے تھے. راہدری میں بیچ سے جھانکیں تو ایک دالان تھا، نیچے گاڑیوں کے پارکنگ کی بھی جگہ تھی، اور سامنے کی جانب سیڑھیوں سے آئیں تو سب سے آگے جو ڈین تھے ان کا کمرہ تھا اور پہ کلاسیں تھیں، اور اس طرف چلی جائیے سیدھے ہاتھ کی جانب تو مختلف اساتذہ کے دفاتر تھے. لو جی، جرنلزم ڈپارٹمنٹ ختم. ڈاکٹر مہدی حسن کا کمرہ میرے خیال میں پہلا تھا یا دوسرے نمبر پہ تھا شاید، فرام دا رائٹ ایز یو وینٹ. اکثر وہ سردیوں میں کیا ہمیشہ ہی کرسی باہر ڈال کے دھوپ کو انجوائے کرتے تھے اور پائپ بہت پیتے تھے اور کافی کا بہت شوق تھا. تو جب کچھ شخصیت میں ان کی ایسا کھچاؤ تھا، ایک بردباری، ایک ٹھہراؤ، اور جب وہ کسی کو یا کسی چیز کو دیکھتے تھے اور پائپ دبایا ہوا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ جو ہمیشہ ان کے چہرے پہ رہتی تھی، تو آنکھوں سے نا ان کی ایک ایسا لک آتا تھا جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے یا شخص کو دیکھتے ہوئے کوئی بڑی پروفاؤنڈ سوچ نے ان کو چھوا ہے. میں وہ لک ایکسپلین نہیں کر سکتی. اپنا ان کا ایک طریقہ تھا دنیا کو دیکھنے کا. جمعیت کا دورہ تھا. PhD کر کے انہوں نے اپنا دیا ہوا تھا تھیسس اپروول کے لیے، برسوں اپروو نہ ہوا. کہنا تو نہیں چاہیے، ارد گرد جو دوسرے اساتذہ تھے، ماں سوائے ایک میرے استاد محترم جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کروں گی، وارث میر صاحب، جو حامد میر اینکر پرسن جو ہیں ان کے والد تھے. بہت پیارے آدمی، بہت مخلص، اور اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ دے کے بہت اچھا پڑھاتے تھے. اور اسٹوڈنٹ کوئی وارث صاحب کے بھی پاس جائے تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ حل ہو. بہت ہی سادہ دل. اس کے علاوہ میں دیکھتی تھی کہ جو ایک سے ایک بڑھ کے بھی نکما تھا نا، اس کو PhD کی ڈگری مل رہی تھی، ان کا تھیسس بھی اپروو ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے تعارف میں کہا کہ بی بی، باقی سب کے بورڈ پہ تو ڈاکٹر فلاں لکھا ہے، میں کمپاؤنڈر مہدی حسن ہوں، اور شاید اس یونیورسٹی کی عنایت سے ہمیشہ کمپاؤنڈر ہی رہوں گا. یہ کہہ کے مجھے دیکھ کے بہت مسکرائے اور پائپ وہی منہ میں دبا لیا. دیٹ واز مائی فرسٹ انٹروڈکشن. اچھا، پڑھانے کا انداز بھی بڑا مختلف. پہلی کلاس تھی ان کی میس کمیونیکیشن کی، اور پہلا سوال انہوں نے کلاس سے پوچھا، اب نئے رنگ روٹ نا فرسٹ ایئر کے آئے ہوئے، کہ آپ لوگ جو بھی پہننا چاہیں آپ لوگ پہن سکتے ہیں کپڑے. تو بڑے پرجوش انداز میں نا سب ہاتھ اوپر سب کے، جی سر پہن سکتے ہیں، جی سر. دیکھیں، انہوں نے ایک ہماری دوست تھی ان سے پوچھا، نام بھول گیا مجھے ان کا، کہ ہاں مس آپ بتائیے. تو کھڑے ہو کے، جو ادب ہوتا تھا اس زمانے میں،
استاد کا کہ دیکھیے مجھے جو رنگ پسند ہے میں اس رنگ کے کپڑے پہن لیتی ہوں, مجھے تو کبھی نہیں کسی نے ٹوکا کہ اس رنگ کا نہ پہنو, یہ نہ پہنو. بہت آہستہ سے مسکرائے, کلاس پہ ایک نظر ڈالی اور بولے اور کوئی کچھ کہے گا؟ تو میں نے ان کی طرف بڑے غور سے دیکھا. میں نے کہا سر میں کہنا چاہتی ہوں کچھ. کہنے لگے جی بی بی آپ بولیے. میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا سر جو میں پہننا چاہوں میں نہیں پہن سکتی. تو انہوں نے جس طریقے سے مسکراہٹ دبائی ہے نا, اور جو ان کی آنکھ میں ایک لمحے کو چمک تھی, وہ کہہ رہی تھی وہ مارا میدان. I can't describe this better. تو کہنے لگے کس طرح نہیں پہن سکتی. میں نے کہا دیکھیے نا مہدی صاحب, میرے پیرنٹس واہ کینٹ میں ہیں, چھوٹی جگہ ہے, تو مجھے بڑا انٹرسٹ تھا کہ ہمیشہ, مطلب میں اس زمانے میں شلوار قمیضی بچیاں پہنتی تھیں, لیکن مجھے سلیکس کا بڑا شوق تھا. تو وہ چھوٹی جگہیں لوگ عجب طرح سے دیکھتے ہیں. اب یہاں میں آئی ہوں, ہر ماحول کے لوگ ہیں نا, تو کون سلیکس کیسے پہنوں. تو بہت کھل کے مسکرائے, ان کے دل سے آئی تھی مسکراہٹ. کرنے کے اچھا. پھر انہوں نے اپنا تجزیہ دیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی کتنی شکلیں ہیں, اور وہ فریڈم آف جو اسپیچ ہے وہ تو اس کا صرف ایک حصہ ہے. یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا. جب بھی کلاس کے درمیان وقفہ ہوتا تھا تو میں اور میری دوست صوفیہ چودھری, کم بخت مر گئی, بہت کم عمری میں مری, دماغ کی نس پھٹ گئی تھی. بہت یاد آتی. ہم لوگ ان کے دفتر میں بیٹھ جاتے تھے, اور پھر تو یہ ہونے لگا کہ اگر ڈاکٹر مہدی ابھی یونیورسٹی نہیں آئے, اور میں اور صوفیہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے, اور ہم ہاسٹل پہلے آ جائیں, تو ہم پی این ہمارا منہ دیکھتے ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھول دیتا تھا, تو ہم ان کے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا, ڈاکٹر مہدی کو کافی بہت پسند تھی, اور مجھے اور صوفیہ کو روز ایک مگ کافی بنا کے ضرور دیا کرتے تھے. اور پھر شرط یہ تھی کہ بھئی ایک ایک دن ایک ایک شخص مگ دھوئے گا, اور اپنی باری پہ وہ کبھی بھی مجھے اور صوفیہ کو مگ دھونے نہیں دیتے تھے. ہم تینوں کے مگ پھر وہ جا کے دھو کے لا کے رکھتے تھے, اور 20 تاریخ کو ان کے پاس کافی میٹ ختم ہو جاتا تھا, تو کہتے تھے بھائی اب 10 دن بلیک کافی, جب تنخواہ آئے گی تو کافی میٹ آئے گا. یونیورسٹی نے تمام اساتذہ کے کمرے میں گرین کلر کے, اس پہ مونگیے رنگ کا کچھ پرنٹ تھا, وہ سب کے کمرے میں ایک جیسے لگا دیے. جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ان کا اتنا موڈ آف ہوا, کہنے لگا یہ اتنا جنیرک ہے, جو ہر ایک کے کمرے میں لگا ہے وہ میرے کمرے میں بھی لگا دیا. میں نے ان کی بات سن کر نہ پلے سے باندھ لی. میرا ایک سوٹ ان کو بہت پسند تھا, کہتے تھے آپ پہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا سوبر لک دیتا ہے, لائٹ بیج اور اس پہ براؤن مننے مننے فلاورز تھے. میں نے گھر جا کے اس سوٹ کو شہید کیا, اس کے بہت ٹکڑے کیے, اس کی جس کو کہتے ہیں نا پیچ ورکنگ کری, اور سوئی دھاگا ہم رنگا لے کر, اور بہت سویرے میں وہاں آ گئی یونیورسٹی. تو وہ پی این بھائی بھی بڑے پریشان ہوئے کہ بی بی آج آپ بڑے جلدی آ گئی. میں نے کہا میں نے کچھ کام کرنا تھا ڈاکٹر مہدی کا. کہ اچھا سر کا کمرہ میں کھول دیتا ہوں بی بی آپ کے لیے. میں نے ان کے پردے پہ جب تک وہ آئے وہ آڑی ترچھی پیچ ورک پورا کر دیا, اور ڈاکٹر صاحب کی تو کوئی خوشی تھی وہ دیکھ کے. کہنے لگے ناؤ اٹ گیوز این انڈیویجول لک. بہت کمال کے آدمی. پھر مجھے ٹیچنگ میں لانے والے ڈاکٹر مہدی تھے. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا 2nd سیمسٹر تھا. ایڈورٹائزنگ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, اور آپ لوگوں کو شاید حیرت ہو جان کے کہ انیشل کوئی 5-6 سال میرے کریئر کے میں نے ایڈورٹائزنگ میں گزارے. جاوید جبار صاحب کی فرم سے میرا سفر شروع ہوا, اینڈ ود ان 5 years میں ساؤتھ ویسٹ ایشیا ریجن کا, کوکا کولا کا ساؤتھ ویسٹ ایشیا ریجن کا دفتر تھا لاہور میں, میں اس کی ایڈورٹائزنگ اور سیلز پروموشن مینیجر
साउथ वेस्ट एशिया रीजन की बन चुकी थी। बहुत मेहनत की, उन 5 सालों में जान तोड़ के मेहनत की। बहुत कम वक्त में अल्लाह ने मुझे इतना रुतबा दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने तो अच्छा वो जॉब नहीं कर रही हैं, आप बस आएँ, आप पढ़ाएं। फिर एक एक करके मुख्तलिफ सब्जेक्ट मुझे मिलते गए। मीडिया लॉज जब तक, उसके बाद तक मैं वकालत भी कर चुकी हुई थी, तो कुछ अरसे प्रैक्टिस भी कर चुकी थी। तो जब वकालत मीडिया लॉज मुझे दिया गया तो उसके कुछ साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं चली गई छोड़ के, मतलब सारी ज़िंदगी को तो कोई एक जगह नहीं रहता है, तो ये हो सकता है कि मेरे बाद आने वाला ज़्यादा अच्छा ना पढ़ाए। कोई मटेरियल नहीं था पढ़ाने के लिए कि जिसको देखकर कुछ पढ़ाया जाता। तो मैंने किताब का सोचा कि मैं मीडिया लॉस पे किताब लिखूं। वजाहत मसूद साहब को कहीं से खबर हो गई, तो डॉक्टर मेहदी के सामने, उनका कमरा हमारा लंच रूम और कॉमन रूम का भी हमेशा काम देता था। तो वजाहत साहब ने कहीं उनके सामने कहा कि अरे भाई सुना है आप भी अहले किताब होने वाली हैं। तो मैंने कहा जी सर, थोड़ी बहुत कोशिश तो है। तो डॉक्टर मेहदी कहने लगे मेरे पास एक बड़ी उम्दा किताब है, मैं आपको कल ला के दूंगा, आपको बहुत अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे। मैंने कहा सर ठीक है। फिर मैंने कहा मगर डॉक्टर साहब, आपको तो ये नहीं पता कि मैं किस मजमून पे लिख रही हूँ, आप किस मौजू पे किताब ला कर देंगे? तो बस वही ना पाई और मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं। अगले दिन मीडिया लॉज की बेहतरीन किताब एक इंटरनेशनल लॉयर की थी, जिसने एक बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया भी था मुख्तलिफ डेवलप्ड नेशंस के साथ लॉज का, तो वो मुझे ला कर दी। उससे मुझे बड़े अच्छे अच्छे रेफरेंसेस मिले। अच्छा, प्लास्टिक के स्टूडेंटशिप के ज़माने की एक और बात, उस ज़माने में एक प्लास्टिक की सैंडल्स आए थे जो बड़े इन फैशन थे, हर रंग के, और मैंने भी बड़े शौक से लिया। तो जब डॉक्टर मेहदी ने देखे, खफा हो गए, कहने लगे ये लेडीज प्लास्टिक नहीं पहनती, दे ओनली वेयर लेदर। उस जमाने में लिबर्टी राउंड अबाउट पे मुकेशंस एक दुकान होती थी, मुझको उधर ले गए और वहां ले जाकर मुझे उन्होंने जूते दिलवाए लेदर में। और मैंने बड़ी बहस की, नहीं मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, कहने के नहीं वो प्योर लेदर नहीं है, वो पेटेंट लेदर है, यू हैव टू बाय दिस वन। तो बड़ी देर तक नोक झोंक सुनता रहा दुकानदार। फिर कहने लगा साहब आपकी बेटी बड़ी जिद्दी है। तो डॉक्टर साहब की इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी, कहने लगे बड़ा तंग करती है, पर बेटियों के आगे फिर बाप मजबूर हो जाते हैं, मगर नहीं, इस वक्त मैं इसकी नहीं मान रहा, इसको यही वाला पैक करके दो जूता जो मैंने पसंद किया है। और मैं वही लेकर आई। उनकी शफकत का एक पहलू मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ा रही थी तो एक बच्ची मेरी स्टूडेंट थी जो मुझे नहीं मालूम था कि वो बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने ये ज़रूर नोट किया था कि उसकी असाइनमेंट्स हैंड रिटन होती थी और बहुत अच्छी। शी वॉज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स। मिड टर्म से पहले वो गायब हो गई, उसने कभी मेरी क्लास मिस नहीं की। मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि मैडम आपको नहीं पता, वो फलां साहब ने, जो फाइनेंस के कोई साहब थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा था मैं आपको वजीफ़ा करवा दूंगा, तो बच्ची बड़ी लायक है, उसको स्कॉलरशिप पे वो पढ़ ले, वरना माँ बाप की इस्तात नहीं है कि वो आगे पढ़े। वो भी स्कूल में माँ बाप काम करते थे, तो उसने ग्रेजुएशन कर ली थी उस कोटा पे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे जहन में कुछ नहीं था उस वक्त। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, मगर मुझे वो बच्ची कल क्लास में वापस चाहिए। मैं हैंडल करूंगी, कैसे करूंगी ये सोच के बताऊंगी। अगले दिन वो बच्ची मेरे पास थी, शी वॉज बैक इन क्लास। मैं डॉक्टर मेहदी के पास गई, मैंने सारी बात उनके गोश गुजार करी और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर हम तमाम उस्ताद अपनी सैलरी का हिस्सा डाल दें, इसका एक सेमेस्टर की फ़ीस हो जाएगी, तो फिर दूसरे सेमेस्टर्स की आप इसकी करवा देंगे ना स्कॉलरशिप। तो वो कुर्सी छोड़ के उठ के मेरे पास आए और बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगे, यास्मीन मुझे बहुत फ़ख्र है कि आप मेरी स्टूडेंट हैं,
नो अदर टीचर बॉदर्ड कि एक स्टूडेंट गायब हो गया. आपने परवाह करी. कहने लगे देखो मेरे बेटे तो पढ़ लिख गए, अपनी अपनी नौकरियों पे चले गए, अब मैं और तुम्हारी भाभी हैं, हम मियाँ बीवी का क्या खर्चा. आई विल पे हर फीस, तुम बेटे उसको कह दो कि स्कॉलरशिप हो गई. वो फीस उस सेमेस्टर की डॉक्टर मेहदी ने खुद भरी थी और मुझे मना किया उस बच्ची को बताने से. कहने लगे कि वो खुद को बर्डन्ड नहीं फील करे. लेकिन हमारे तो ये उस्ताद थे जो अपने स्टूडेंट्स की खुशी और गमी को ओन करते थे. जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, चकवाल में उनको बेरी किया, पिंडी में बीमार हुए थे. जब मैं लाहौर आई, ज़ाहिर बड़े लोग आना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एक दिन दुआ कर लूँगी ना, तो बख्श दीजिए पढ़ के, मुझसे अफसोस करने से क्या होगा. तो मुझे रक्षंदा भाभी का पैगाम आया, मेरा एक स्टूडेंट आया कि मैम वो मिसेस मेहदी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब मिलना चाह रहे हैं. लोग ज़्यादा थे. मैं गई और मैंने यकीन कीजिए उस वक्त तक बेहद सब्र किया हुआ था खुद पे. लेकिन मेहदी साहब को देखकर मुझे लगा जैसे अब्बा मेरे सामने खड़े हो गए. और उस वक्त मैं उनके गले रखकर इतना रोई थी कि मेरा सब्र बिल्कुल जवाब दे गया. अब भी जब उनकी याद आती, कोई मुझे मसला हो, कोई मुश्किल हो, कोई खुशी हो, पहला ख्याल आदतन ये आता है, 1980s की आदत है, इतने जल्दी तो नहीं छूटेगी ना, कि मैं डॉक्टर साहब को फोन करके बात करूं. फिर साथ ही ख्याल आता है मगर डॉक्टर साहब को मैं किधर फोन करूं. जाने से पहले एक बड़े मजे का वाकया. मुन्नू भाई की 70वीं सालगिरह थी. मेरी एक तस्वीर स्क्रीन पे मेरे एडिटर दिखाएंगे, मेरी डॉक्टर मेहदी और एतजाज अहसन साहब की. हम सब गए. अच्छा, वहां ना नंबरिंग हुई हुई थी टेबल्स की, शायद पर्ल कॉन्टिनेंटल में थी, अवारी में थी, मुझे ये सही याद नहीं है, इन दोनों में से कोई होटल था. तो मैं अपनी टेबल पे जाके बैठ गई. आगे मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मायानाज मौलाना साहब हैं. तो मैं उधर बैठी और उनकी नजरों से मुझे उलझन होने लगी, क्योंकि इतना थरली चेकआउट वो मुझे कर रहे थे. और मैंने एकदम ये नजर उठा के देखा तो बिल्कुल हॉल के अक्रॉस डॉक्टर मेहदी और भाभी बैठे थे. और डॉक्टर मेहदी ने मेरी तरफ देखा, मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा और मौलाना साहब को देखा. और इतने वो जीरक आदमी थे, जीरक नजर थे. फौरन टेबल छोड़ के उठे और मेरे पास आए. कहने लगे आप इधर क्यों बैठी हैं, आपकी भाभी ने मेरा दिमाग खा लिया भाई, कि यास्मीन आई होगी, उसको बुलाओ, आपको पता है वो आपकी कंपनी एंजॉय करती है, चले उठे. मैंने कहा सर नंबरिंग हुई भी. कहते चले उठिए. मैं वहां चली गई. किधर बैठ गई थी जाके. मैंने कहा सर मैं नहीं बैठी, मुझे बिठाया गया था, मेरे नाम की नेम प्लेट लगी थी. तो बाद में मेरा एक स्टूडेंट जो था, जो अब वहाँ फिर डीन भी हुआ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही, वो भी उस दिन वहाँ था. कहने का मैम आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी और मौलाना साहब की तो नजरें ही नहीं हट रही थी आपसे. मैंने कहा ओ प्लीज. तो कहने के ऐसे वो मेहदी साहब अच्छा उड़ा के लेके गए आपको. मैंने कहा कोई मेरी आंखों में प्लीडिंग थी तो खुदा दे लिए. तो बहुत यादें. शेजान का जो रेस्टोरेंट होता था फोर्ट्रेस में, उधर का खाना, माश की दाल तो मैंने जिंदगी में आज तक इतने मजे की नहीं खाई. और अक्सर डॉक्टर मेहदी ही मुझे ट्रीट कराते थे. मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि अगर जब मैं कहती थी ना कि ला फला की याद आती, तो कहते हैं कि कितनी गलत बात करते हो आप. याद तो उसे किया जाता है जिसको भूला गया हो, जिसे भूलोगे ही नहीं तो उसकी कैसे याद आएगी. डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं आपको याद नहीं करती क्योंकि मुझे आप कभी भूले नहीं. अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज.